ওটা বোঝার জন্য যে কোয়াগুলেশন কাস্কেডটা কি ধরনের ওভারভিউ, আর যে পুরানো অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট ছিল সেগুলা কারা কারা ছিল এবং দেয়ার ডিসঅ্যাডভান্টেজ, আইডিয়াল অ্যান্টিকোয়াগুলেন্টস কি, spectrum of newer anticoagulants, present indication of newer anticoagulants, and future of anticoagulants. আমরা একটা ওভারভিউ করি কোয়াগুলেশন কাস্কেড, তোমরা সবাই জানো, তাও একটু ওভারভিউ করি আমরা। হ্যাঁ, coagulation is defense mechanism of the body. We know everybody. Bodyতে coagulation system আছে, anticoagulation is always defense mechanism. The mechanism which exists more effect than its acts on the body usually. Hemostasis overview. When blood vessel injury occur, there is 3 types of body response mechanism occur. You know everybody. Number 1 is neural mechanism, that is blood vessels is constricted and reduced blood flow. Number 2, platelet aggregations and platelet activation, which acts on the hemostatic plaque. And other is tissue factor, that is activate the coagulation cascade and fibrin formation. These 3 mechanisms is usually role on the stable hemostatic plaque. You all, everybody knows that is Vickers Tart. What is this? Vickers Tart is the flow, that is stasis, decrease the flow. Number 2 is the endothelial damage, and number 3 is the hypercoagulation. 3 things. Number 1 is reduce the blood flow. Number 2 is the endothelial damage. Number 3, hypercoagulation, and then 4 is the thrombosis. What are the causes of Vickers Tart? Number 1 is the endothelial damage. When the endothelial dysfunction occurred by the smoking, hypertension, or any surgery, or catheter trauma, it causes the endothelial damage. When the hypercoagulity, it is the hereditary factor 5 laden, prothrombin, and protein C and protein S deficiency. Some of the acquired factor, that is cancer, chemotherapy, HRT, and pregnancy, obesity. This causes the increase the hypercoagulation. What is stasis? What is immobile condition, that is long standing prolonged operation and surgery immobility? There is polycythemia, and there is some cardiac cause, that is atrial fibrillation, LV dysfunction, venous insufficiency, that is varicose vein, venous obstructed tumor, obesity, and pregnancy. This causes the Vickers Tart, and it is responsible for the thrombosis in the body. So we can three types: platelet adhesion and platelet aggregation, is the antiplatelet effects, and coagulation factor, clot formation, anticoagulants effects, and clot stabilization and clot the thrombolysis. So there are 3 types of drugs. Antiplatelet drugs reduces the adhesion, anticoagulants reduces the clot formation, and thrombolytics, that is fibrin degradation and clot resolution. There is overall 3 drugs in action in our market, the pharmacological market, is 3 types of drugs. So some review on the coagulation cascade. Everything is acts on the factor 10A. You see there is intrinsic pathway and extrinsic pathway, but in the common pathway is the factor 10A. Intrinsic factor is acts from the factor 12A, factor 11, factor 9, and ultimately it's on the 10A. And extrinsic also, tissue factor activate the factor 7A, ultimately goes to the factor 10A. Then factor 10 is the common pathway. Then is activate the thrombin. This thrombin is activate the thrombin fibrin clot. Thrombin is the main anchor of the platelet. That is the coagulation cascade. Is the main anchor. Thrombin activation is produced the coagulation cascade. Is the end point of the coagulation cascade. So there is the common pathway. Number 1 is the factor 10 activation, that is fibrin formation. Number 2 is the thrombin activation. Number 3 is the fibrination to fibrin, that is stable plaque. So there is 3 common pathway. So when you prescribe the drug, 2 things remember. One is the anticoagulation effect, that is blood thinner. Other is the bleeding. So bleeding is the most you should concern to prescribe the anticoagulants. So you should consider is the blood thinner, so reduce the risk of bleeding. So now go to the chapter. What is the ideal anticoagulants? You should a physician choose a drug for the anticoagulants.
it should be fixed oral dose, number one. No need for dose adjustment. It is a wide therapeutic range and acceptable bleeding risk. No need of monitoring. So a cardiologist or vascular surgeon or kidney surgeon should choose a drug which is the fixed oral dose, no need for dose adjustment, wide therapeutic range, acceptable bleeding risk, and no need for monitoring. আমরা এমন একটা ওষুধ দেবো যে ওষুধটা ফিক্সড একবার দিলে হয় এবং ডোজ অ্যাডজাস্ট করতে হয় না এবং ওয়াইড রেঞ্জ আছে, ফলে ব্লিডিং রিস্ক কম থাকবে এবং কোনো মনিটরিং দরকার হয় না, ব্লাড টেস্ট দেওয়া হয় না। সো ইউ শুড নো এভরিথিং। Indication of anticoagulant therapy. When you use the anticoagulants, number one is the prevention and treatment of deep vein thrombosis. It is the well-established indication. Prevention of treatment of deep vein thrombosis. Number two, treatment of pulmonary emboli. Number three, prevention of stroke. Usually, patient with atrial fibrillation, artificial heart valves, and established thrombosis, DVT, and cardiac cause. Ischemic heart disease, and during procedures such as cardiac catheter, angiogram, PCI, we use some anticoagulants. This is the main indication of anticoagulant therapy. So it is the old drugs, contemporary anticoagulants. Old drugs, it is the most oldest drug. Parenteral use the unfractionated heparin and low molecular heparin, and oral only one oldest drug is the warfarin. This is the oldest drug. So we go newer drug, parenteral চিন্তা করি। Parenteral কি আসছিল? Fondaparinux, Intaparinux, Leprudan, Argatroban, and Nivaluridine. This is the parenteral newer anticoagulants. Oral, rivaroxamine, epixaban, zimelagactran, dabigatran. It is the most newer drug. So we can classify the based on the mechanism action. Can be classified by mechanism action. Number one, thrombin inhibitor. Some of the drug is the indirect thrombin, and some of the direct thrombin. Indirect drug contemporary key heparin, both heparin, high molecular and low molecular weight. And direct thrombin, exothermic parenteral drug, it is the lepruridine, argatroban, and bivalirudin. And oral drug, zimelagactran and dabigatran. Factor 10A inhibitors, contemporary low molecular heparin and high molecular, and newer indirect fondaparinux and intaparinux, and direct rivaroxaban and epixaban. It is the factor 10 inhibitors. Vitamin K antagonist, everybody knows only one drug which is a rich history and the center of the many controversies. Warfarin. Warfarin is the drug acts on the vitamin K antagonist. That is vitamin K dependence যে ফ্যাক্টরগুলো আছে ওগুলাকে সে লিভারে প্রডিউস করতে দেয় না, ফলে সেই ফ্যাক্টরগুলি কমে যায়, কমে গেলে তার কোয়াগুলেশন অ্যাক্টিভিটি কমে যায়। তো ওয়ারফারিন ইজ দ্য ওল্ডেস্ট ড্রাগ, অনেক কন্ট্রোভার্সি আছে থাকার পরও ওয়ারফারিন ইজ দ্য বেস্ট ড্রাগ ইন ওয়াইডলি acceptable, widely accepted drug is warfarin. Classification based on mode of administration. যেমন চিন্তা করি কিভাবে দিই আমরা প্যারেন্টালি, আমরা আগে বললাম যে এটা আনফ্র্যাকশনারি হেপারিন, low molecular heparin, and newer fondaparinux, intaparinux, leprudan, and argatroban, and it is the parenteral dose. You know everybody, but no one prefers the injection. Everybody wants the oral. So oral oldest drug is the warfarin, and newer is the rivaroxaban, epixaban, zimelagactran, dabigatran. We have tried more drugs on the market. So why low molecular heparin over the high molecular heparin, and why not warfarin? This is the most question. It's the older drug. কেন এই নতুন ড্রাগগুলো আসছে এটা আমাদের জানতে হবে, যে কেন এই ড্রাগগুলো আসছে এবং আমরা কেন লো মলিকিউল চয়েস করছি, why not হেপারিন। আমরা হেপারিন দেখি হেপারিন কিভাবে কাজ করে, দেখো তুমি হেপারিন কিভাবে কাজ করে। হেপারিন কাজ করে কোথায়? সে হেপারিন বাইন্ডস টু দ্য এনজাইম ইনহিবিটর এন্টিথিমিন 3। এন্টিথিমিন সাথে বাইন্ড করলে ওই এনজাইমের একটা কনফর্মেশন চেঞ্জ হয়ে যায়। চেঞ্জ হলে সেই অ্যাক্টিভেশন যেটা হয় সেটা রিঅ্যাক্টিভ সাইডে ইনঅ্যাক্টিভেট হয়ে যায়, ফলে এই ইনঅ্যাক্টিভেট থ্রম্বিনটাকে ইনঅ্যাক্টিভ করে যায়, করে গেলে কোয়াগুলেশন কাজ করে। ফলে এই জায়গায় শুধু সে এন্টিথিমিন 3 সাথে বাইন্ড করে ওটাকে অনেকটা ইনঅ্যাক্টিভ করে দিচ্ছে, ফলে থ্রম্বিনটা কাজ করতে পারছে না, হেপারিন হিসেবে কাজ করে। হেপারিনটা আমরা লং চেন থাকে, শর্ট চেন থাকে, পেরিনক্সের ভেরি শর্ট চেন যেটা আমরা ইউজ করি। What are the indication of heparin? আমরা সবাই জানি, acute coronary syndrome, that is non-STMI,
atrial fibrillation, deep vein thrombosis and pulmonary embolism, CVG, ECMO তে ইউজ করা হয় এবং হিমোফিল্ট্রেশন এবং সামটাইমস যদি সেন্ট্রাল ক্যাথেটার দিই সেখানে আমরা হেপারিন ইউজ করি। তো দেখো তুমি লো মলিকুলার হেপারিন হাই মলিকুলার যে হেপারিন যেটা ইউজ করি আমরা এটা কন্টিনিউয়াস ইনফিউশন পাম্প ইউজ করি আমরা, সেটা ডোজ ডিপেন্ডেন্ট ক্লিয়ারেন্স, লো বায়োরিটি, শর্ট হাফ লাইফ, আনপ্রেডিক্টেবল রেসপন্স, ডোজ মনিটরিং প্রয়োজন আছে এবং হেপারিন ইনডিউস থ্রম্বোসাইটোপেনিয়া হয়, ব্লিডিং হয়, ওস্টোপোলিসিস হয়, এক্সটারনাল ক্লিয়ারেন্স হয় না। এই জন্য আমাদের লো মলিকুলার হেপারিনটা আমি ইউজ করি, কারণ এটার বায়োরিটি অনেক লম্বা টাইম কাজ করে, হাফ লাইফ বেশি এবং সেটা ক্লোজ মনিটরিং দরকার হয় না এবং এটা কোনো থ্রম্বোসাইটোপেনিয়ার কোনো এখন পাওয়া যায়নি, ব্লিডিংটা কম হয়, ওস্টোপোলিসিস কম হয় এবং কিন্তু এটার এক্সটারনাল ক্লিয়ারেন্স আছে। ওয়ারফিনের সমস্যা কোথায়? ওয়ারফিন কেন আমরা ইউজ করতে পারছি না? ওয়ারফিন আমরা আগেই বলছি, আমরা ওয়ারফিনটা আমরা ভিটামিন কে ডিপেন্ডেন্ট অ্যান্টিকোয়াগুলেন্টস, ভিটামিন কে কে করতে দিচ্ছে না, ফলে ভিটামিন কে ডিপেন্ডেন্ট যে ফ্যাক্টর 7, ফ্যাক্টর 9, ফ্যাক্টর 10, 2 এগুলা সিনথেসিস কমে যাচ্ছে, কমে গেলে আলটিমেটলি আমাদের কোয়াগুলেশন কাজ করতে হ্যাম্পার হচ্ছে এবং কোয়াগুলেশন হচ্ছে না। এটা কেন ডিপেন্ডেন্স? এটা রেজিস্ট্যান্স হয়ে যায়, এটার সাথে ডায়েটারি একটা ইন্টারফারেন্স আছে, ডিজিজ স্টেট আছে, অনেক ডিজিজে এটা মডিফাই হয়ে যায়, ড্রাগ ইন্টারাকশন বহুত কমন, ন্যারো থেরাপিউটিক উইন্ডো, স্লো অ্যানসার অফ অ্যাকশন, স্কিন নেক্রোসিস হয়, ব্লিডিং হয়, প্রেগন্যান্সিতে সমস্যা আছে, এপিএলএস চিহ্ন হয়। আমরা জানি স্কিন নেক্রোসিস হয় সামটাইমস। তাহলে লিমিটেশন কি? এটা আনপ্রেডিক্টেবল রেসপন্স, ন্যারো থেরাপিউটিক উইন্ডো, দ্যাট ইজ আইএনআর রেঞ্জ 2 থেকে 3 এর মধ্যে সেটা দিতে হয়, নাহলে ব্লিডিং হয়, নিড ফর কোয়াগুলেশন মনিটরিং, ফ্রিকুয়েন্টলি ডোজ অ্যাডজাস্ট করতে হয় ওয়ারফিন দিলে, অ্যাকশনটা খুব স্লো, নিউমারাস ফুড এবং ড্রাগের সাথে ইন্টারাকশন হয়, ফলে এইটা আমাদেরকে নতুনভাবে চিন্তা করতে হয় যে আমরা ওয়ারফিন দেবো কিনা। নতুন নতুন ড্রাগ কি আসছে আমি আগে বলছি, ফর্নানোপোরিনক্স, এগুলো কাজ করে কোথায়? কাজ করে একই জায়গায় যেখানে বললাম অ্যান্টিথ্রম্বিন 3 কে ইনএক্টিভ করে, ফলে থ্রম্বিনটা কে ইনএক্টিভ হয়ে যায়। এটা কমপ্লিট বায়োরিটি, প্লাজমা হাফ লাইফ অনেক প্রলং, 17 আওয়ার্স, ফলে এটা লং অ্যাকশন, সিঙ্গেল টাইম দিলে হয়, ওয়ান্স টাইম দিতে হয়, কিডনি ক্লিয়ারেন্স আছে, লো ডোজে কাজ হয় 2.5 মিলিগ্রাম ওয়ান্স ডেইলি, থেরাপিউটিক ডোজ 7.5 মিলিগ্রাম ওয়ান্স ডেইলি এবং এখানে থ্রম্বোসাইটোপেনিয়া হয় না, ব্লিডিং ডিসটা অনেকটা একই রকম লোমোগ্রাফের মতো। ইড্রাপোরিনক্স এটাও ইনজেক্টেবল, লং হাফ লাইফ 130 আওয়ার্স, বাট এটা এফডিএ অ্যাপ্রুভ করেনি এখন পর্যন্ত। লেপুরোডিন এন্ড অ্যাগ্রাটোবেন প্যারেন্টাল ডাইরেক্ট থ্রম্বিন ইনহিবিটরস, এগুলো আইভি ইনফিউশন দিতে হয়, হাফ লাইফ 60 মিনিটস, রেনাল ক্লিয়ারেন্স আছে, সেখানে শর্ট হাফ লাইফ। কিন্তু বিগালোডিন আমরা কমনলি ইউজ করি আমরা এখানে, কেন? এটা ব্লিডিংটা খুব কম, ব্লিডিং কম, শর্টেস্ট হাফ লাইফ 20 মিনিটস, আইভি ইনফিউশন দিতে হয়, কিন্তু ব্লিডিংটা কম দেখা গেছে, এই জন্য বিগালোডিনে আমরা ইউজ করি, এটা ডাইরেক্ট থ্রম্বিন ইনহিবিটরস। Rivaroxamine is the commonly prescribed recently because oral tablet directly factor 10 কি ক্রাইটেরিয়া কাজ করে, এটা হাই ওরাল বায়োরিটি, more than 80% বায়োরিটি, onset of action 2 to 4 hours, half life is prolonged 9 to 12 hours, no observed effect on agonist induced blood aggregation, primary renal elevation হয়, কোনো মনিটরিং দরকার হয় না, no laboratory monitoring, no dose adjustment, the gender, age, body weight. It is approved by Europe, Canadian and FDA. So rivaroxamine is the most commonly prescribed recently, but bleeding disorder, some of the bleeding also occur in these cases. Indication of new anticoagulants, we are same in case of critically ill patients, post total hip replacement and total knee replacement is করা হয়, orthopedic and other surgery, medical condition, that is post MI and stroke ইউজ করি আমরা, সবাই জানি এটা ফন্ডাপোরিনক্স এগুলো ইউজ করে। ডিপ ভেন থ্রম্বোসিসে আমরা ইউজ করতে পারি, এটা আমরা সাধারণত হাই মলিকুলার ওয়েট হেপারিন ইউজ করি, 80 ইউনিট পার কেজি বডি ওয়েট or 80 unit per kg per hour infusion. You can use the low molecular heparin, you can use the fondaparinux, and dabigatran is by the use is approved by the FDA. You can use the pulmonary embolism. If pulmonary embolism produces the RB dysfunction, RB overload, you can use the high molecular weight heparin, and newer fondaparinux and other trial are ongoing.
mostly used in the CCO. We can use the coronary unit or also in the medical ward also. Prevention of stroke in the AF. Atrial fibrillation is the most common disease where there is embolism occur and stroke is occur. So we routinely use some drugs, anticoagulants to prevent of the stroke. Atrial fibrillation is responsible for the 1/3 of all strokes and is leading cause of embolic stroke. Stroke is the most serious condition of the AF. So AF is the most serious concern for the stroke. In the case, usually use the anticoagulant because it's a silent stroke caused by the atrial fibrillation. So, in class 1 indication of the appearance of cardiac thrombus or DVT in AF due to valvular causes, AF due to non-valvular causes, as per Charles Francisco. Everybody know choice of AF due to non-valvular causes, that is when the congestive heart failure is 1, hypertension 1, age more than 75 is 2, diabetes is 1, stroke is 2, vascular disease is 1, age 65 is 1, and sex female is 1. So in every case you show is one is narrow margin, so you can use the anticoagulants. If more than one, go for the anticoagulants. It is one or less one, it is aspirin or anticoagulants. So in both cases, use the anticoagulant. You should give the anticoagulants in almost every cases in AF to prevent the stroke. So you can use the any drugs. You can use the any drugs. In case of dabigatran, dose is 150 milligram or 110 milligram. So less than of 75 years old, you use the 150 milligram of dabigatran. If more than 75 years old, high risk of bleeding, that is you use the 110 milligram of dabigatran. So lots of trial shows the Aristotle trial, Rocket AF trial, Miller trial shows that all the drugs is useful in the AF, but apixaban can use in case of chronic kidney disease. There are two drugs used in the chronic kidney disease, apixaban and warfarin. But other drugs, rivaroxamine, dabigatran can use in when renal impairment is not use the rivaroxamine and dabigatran. যখন কিডনি ডিজিজ থাকবে সেক্ষেত্রে আমাদেরকে apixaban ইউজ করা উচিত। যদি কিডনি ডিজিজ না থাকে আমরা বললে সব ইউজ করতে পারি, কিন্তু ব্লিডিং টেন্ডেন্সি ইজ মোর ইন কেস অফ rivaroxamine. So prevention of stroke in non-cardiometabolic events. No evidence that warfarin is superior to the aspirin in stroke prevention. So stroke prevention জন্য আমাদেরকে যদি stroke আমরা যদি EF না থাকে, কিছু না থাকে, আমাদের কিন্তু আসলে warfarin anticoagulants লাভ নাই। আমাদের সব যে ট্রায়াল করা হয়েছে, যে ওয়াস ট্রায়াল, হেপাস ট্রায়াল, পিস ট্রায়াল এন্ড ওয়ার্স ট্রায়ালে দেখা গেছে যে কোনো সুপিরিয়রিটি নাই। aspirin it can be used safely. In case of cath lab, we use the low molecular heparin and biliverdin. You know everybody, cath lab we use the low molecular heparin and biliverdin. In some cases, there is chance of bleeding. We can use the biliverdin. Potential limitation of new anticoagulants. আমাদের নিউ অ্যান্টিডটস কি সমস্যাগুলো আছে? এই সমস্যাগুলো দেখো, এই বাজারে খুব ভালো অ্যান্টিডটস নাই, ব্লিডিং হলে ইউজ করা যায় না। মনিটরিং কিন্তু খুব বেশি আমাদের ব্যবস্থা নাই। অ্যাডভান্স ড্রাফট ইভেন্টস, কমপ্লায়েন্স, কস্ট, দামটা ইম্পর্টেন্ট কিন্তু। আমাদের ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালগুলো যেগুলো হচ্ছে, সেই ট্রায়ালগুলোর সাথে অ্যাকচুয়াল ক্লিনিক্যাল প্র্যাকটিসে আমরা দেখি যে ব্লিডিং টেন্ডেন্সি বলছে কম, কিন্তু আমরা পাচ্ছি আমরা। ফলে আমাদেরকে কিন্তু এই ট্রায়ালগুলো অপেক্ষা করতে হবে, আসলে নতুনগুলো কেমন ড্রাগ এখন বলার সময় আসেনি ভালোভাবে। ফিউচার অ্যান্টিকোয়াগুলেন্টস আমরা 2013 পর্যন্ত আমরা পেয়েছি অটোম্যাক্সিমেন, সামনে আরো নতুন ড্রাগ আসছে আমাদের, যেমন জিমালোট্রান, ডেবিগাট্রান আমরা কমনলি ইউজ করছি আমরা। সো যদিও বলতেছে যে had warfarin introduced into the market today, use everywhere would have rejected, but still warfarin remains our poor man's choice. আমাদের মতো দেশের মতো warfarin is the drug of choice because warfarin এর একটা ভালো হলো যে আমাদের ভালভুলার ডিজিজ আমাদের দেশে কমন, দ্যাট ইজ রিমোটিভ হার্ট ডিজিজ কমন। সেক্ষেত্রে মাইট্রাল ভালভুলার ডিজিজ, অ্যাওরটিক ভালভুলার ডিজিজ, ভালভুলার রিপ্লেসমেন্টের আমাদের কোনো অপশন নেই, কারণ আমাদের অন্য ড্রাগগুলা কিন্তু নন ভালভুলার ডিজিজ করা হয়, কিন্তু ওয়ারফারিন ইজ দ্য ড্রাগ অফ চয়েস অফ ভালভুলার। এই জন্য আমাদের ওয়ারফারিনটা ইউজ করতে হবে। আই টোল্ড যে এটা কস্ট কম, কিন্তু একটা জিনিস কি, কস্ট কম থাকলেও এটা মনিটরিং করতে হয়।
এভরি 3 months এটা পিটিআইএনআই করতে হয়, সেক্ষেত্রে খরচ আছে, পেশেন্টের ফলো আপ করতে হয়। সেক্ষেত্রে এই দিক থেকে চিন্তা করলে আমরা অন্য নিউ অ্যান্টিকগুলেন্ট দিতে পারি যাদের আইসোলেটেড এফ থাকে অথবা লেফট ভেন্ট্রিকুলার ফিলিউশন থাকে, এলবি থম্বাস থাকে। সেক্ষেত্রে আমরা নন ভালভুলার যেগুলো কেস আছে সেগুলোতে আমরা ডোয়াক বা নোয়াক দিতে পারি, কিন্তু ওয়ারফিন আমরা দিতে পারি অনেক শুধু ভালভুলার কেসে। আমরা যদি হেড টু হেড ট্রায়াল করি ওয়ারফিন ভার্সেস ডেবিগাট্রান, তাহলে রিলাই স্টাডি 2009-এ নিউ ইংল্যান্ড জার্নালে আছে। এখানে দেখা গেছে যে 150 মিলিগ্রাম বিআইডি ডোজ দেওয়া হয়েছিল superior to warfarin for reduction of stroke and systemic embolization with similar major bleeding. The Dabigatran দেওয়া হয়েছিল 150 মিলিগ্রাম বিআইডি, সেখানে প্রিভেনশন সুপিরিয়র দেন দ্য ওয়ারফিন দেন দ্য স্ট্রোক প্রিভেনশন। আর 100 মিলিগ্রাম বিআইডি দেওয়া হয়েছিল, সেখানে কিন্তু ব্লিডিং কম হয়েছিল। সেক্ষেত্রে আমাদের দেশে আমরা দিই আমরা তাহলে 110 মিলিগ্রাম দেওয়া উচিত, 110 মিলিগ্রাম দেওয়া উচিত, সেখানে ব্লিডিং রিস্ক কম থাকবে এবং ইসকেমিক এম্বোলিজমের চান্স কম থাকবে। সেক্ষেত্রে আমাদের ডেবিগেট্রান কিন্তু আমাদের এই আমাদের দেশের জন্য যাদের ওয়েট ডোজ, সেখানে আমরা ক্যান ইউজ দ্য ডেবিগেট্রান 110 মিলিগ্রাম বিআইডি। রিলাই কিন্তু এই স্টাডিতে এটা কিন্তু মোটামুটি রিলায়েবল ট্রায়ালে করা হয়েছে। বাট দেখা গেছে যে রিলায়েবল ট্রায়াল যখন আরো কন্টিনিউ করা হয়েছে, দেখা গেছে 2 থেকে 3 বছর পরে ওখানে যে দেখা গেছে যে যদি কন্টিনিউয়াস ইউজ করি আমরা, সেক্ষেত্রে ব্লিডিং চান্স বেশি হয়। সেক্ষেত্রে আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যে একটা অ্যান্টিকোগুলেন্স দেওয়ার আগে ব্লিডিং টেন্ডেন্সি কেমন। ব্লিডিং কিভাবে বুঝবো আমরা? ব্লিডিং তো আসলে বোঝা যায় না, যেমন অনেক সময় চোখের কর্নিয়াল ব্লিডিং হয়, সেটা বোঝার উপায় নেই। হ্যাঁ, গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টাইনাল ব্লিডিং হয়, বোঝার উপায় নেই। সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদেরকে ক্লোজলি চোখের বাইঅ্যানুয়ালি আমাদের চোখ টেস্ট করা উচিত, আমাদের এনিমিয়া হিমোগ্লোবিন টেস্ট করা উচিত, যেগুলো অকাল ব্লাড টেস্ট করা উচিত যে আমাদের কোনো ব্লিডিং হচ্ছে কিনা। কারণ কন্টিনিউয়াস যদি দিয়ে আমরা ব্লিডিং টেন্ডেন্সি হয়, পেশেন্টের চান্স অফ ব্লিডিং মোর। রকেট স্টাডিতে একটা ডাবল ব্লাইন্ড স্টাডি করা হয়েছিল, তাদের জন্য নন ভালভুলার এফ এন্ড চার্জ স্কোর তাদের মোর দেন 2.1। এখানে অনেক লোকে নেওয়া হয়েছিল, প্রায় 14,264 পেশেন্টস। সেখানে করা হয়েছিল রিভারক্সামাইন was non-inferior to warfarin for prevention of stroke or ischemic aneurysm. No risk difference in the period of bleeding. GI bleeding and transfusion requirements were greater to rivaroxaban. So rivaroxaban কিন্তু একটা সাইড এফেক্ট আছে ব্লিডিং, আমরা কমনলি ইউজ করছি আমরা, কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে যেহেতু আমাদের মনিটর করছি না, সেক্ষেত্রে একটা বড় ব্লিডিং কিন্তু টেন্ডেন্সি আছে অনেক বেশি। সেক্ষেত্রে আমাদের ওয়ারফিন যদি আমরা ইউজ করি রিভারক্সামাইন, সেক্ষেত্রে আমাদের ব্লিডিং অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে। যাদের স্কোর বেশি, চার্জ স্কোর বেশি, তাদেরকে ইউজ করা উচিত। ওয়ারফিনের সাথে রিভারক্সামাইনের আরো স্টিল আছে, যেমন এনিস্টেন ডিবিটি, এনিস্টেন পি এন্ড এনিস্টেন এক্সটেনশন। এখানে সিমিলার দেখা গেছে যে ওখানে ব্লিডিং রিস্কটা কিছুটা কম দেখাইছে পিইতে, কিন্তু ডিবিটিতে কিন্তু সেম সিমিলার দেখাইছে। রিভারক্সামাইন এখানে একটা ট্রায়াল করলো রিভারক্সামাইন ভার্সেস ডেবিগেট্রান। এটা একটা একদম হেড টু হেড ট্রায়াল করছে ওরা। দেখা গেছে যে রিভারক্সামাইন 20 মিলিগ্রাম ওয়ান্স ডেইলি ওয়াজ associated statistically significant increase in intracranial hemorrhage, major bleeding compared to dabigatran. তাহলে রিভারক্সামাইন কিন্তু আলটিমেটলি ব্লিডিংটা টেন্ডেন্সি বেশি। সেক্ষেত্রে ইউজ করার সময় অবশ্যই আমাদের এটাকে খেয়াল রাখতে হবে। যদি আমাদের দেশে আমরা ব্লিডিংটা খেয়াল রাখি না, আমরা ওষুধ প্রেসক্রাইব করি কিন্তু তাদের ব্লিডিং দেখি না। তারপর one of the biggest trial, এরিস্টটল ট্রায়াল। এরিস্টটল ট্রায়ালে 18,201 পেশেন্টকে নেওয়া হয়েছিল। এখানে একটা ডাক নেওয়া হয়েছিল এপিক্সাবান। Epixiaban was significantly better than warfarin with fewer primary outcomes, overall stroke and systemic embolism, but no difference in rate of ischemic stroke. এটা কিন্তু এপিক্সাবান খুব ভালো বলছে ওরা। অ্যাঙ্গিস এফ টিমি ট্রায়াল, এখানে এন্ডোক্সাবান উইথ ওয়ারফারিন করা হয়েছে। ওকুসাই ভিটি ট্রায়াল, এখানে দেখা গেছে অ্যাপ্রক্সিমেটলি নন ইনফিউশনটা ওয়ারফারিন। তাহলে আমাদের কিন্তু এটা বুঝতে হবে যে শুধু অ্যান্টিবায়োটিক লিখতে হবে, ব্লিডিং যে কমপ্লিকেশন হতে পারে সেটা খেয়াল রাখতে হবে। তাহলে আমাদের মূল সমস্যা ডোয়াকের ক্ষেত্রে, এটা আমরা ডোয়াক বলে যেটা বলি, স্টিল ল্যাকিং অফ স্পেসিফিক অ্যান্টিডোটস। ব্লিডিং হলে আমরা অ্যান্টিডোট পাচ্ছি না। তাহলে সেখানে আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে যে একমাত্র ফলো আপ দিতে হবে। কিছু কিছু আগে পাওয়া গেছে, যেমন অ্যান্টিডোট
এখন মার্কেটে আছে কিন্তু এটা এখন অ্যাভেলেবেল না, FDA অ্যাপ্রুভ করেনি। সেক্ষেত্রে আমাদের ফলো আপ অফ দ্য পেশেন্টস বাই দ্য হিমোগ্লোবিন কনসেন্ট্রেশন, লোকাল ব্লাড টেস্ট, and biannually cornea eye examination should be done, and patient symptom, the patient complains of TIA or any hemorrhagic stroke. What is the management of patient with bleeding complications? It is most important. Patient with bleeding on novel oral corticosteroid, mild bleeding যদি হয় তাহলে আমরা কি করব, delay the next dose or discontinue treatment as appropriate. আমরা নেক্সট ডোজটা ডিলে করে দিব। যদি মডারেট টু সিভিয়ার ব্লিডিং হয়, symptomatic management, mechanical compression, surgical intervention, fluid replacement. We use the blood product, oral charcoal applications, intubator, and hemodialysis some cases. Life-threatening bleeding hole, hemodynamic and hemostatic region, and we should use the charcoal implantation and sometimes factor 5, factor 7A we should give it. ম্যানেজিং ওরাল অ্যান্টিপ্লান্ট এজেন্টস ইন পেশেন্ট রিকোয়ারিং লং টার্ম অ্যান্টিকোয়াগুলেন্টস, আমরা যদি যাদের ক্ষেত্রে অনেকদিন সেই ওরাল অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট পাচ্ছে তাদেরকে কিভাবে আমরা অ্যান্টিপ্লান্ট দেব? Approximately 60 to 80% patients undergoing PCI have an indication of long term work with vitamin K dependent or NOAC due to various conditions, that is AF, mechanical. আমরা সাধারণত কিন্তু PCI পরে আমরা দিই না অ্যান্টিকোয়াগুলেন্টস, আমরা সাধারণত কি করি, আমরা ক্যাথলেবে দিই অ্যান্টিকোয়াগুলেন্টস। কেউ ক্যাথলেবে পরেও 72 ঘন্টা দেয়, গাইডলাইনে যদি নাই, কিন্তু যদি কিছু দিতে হবে, যে এফ থাকলে, কারো মেকানিক্যাল ভাব থাকলে, সেক্ষেত্রে ভেনাস থ্রম্বোস থাকলে দিতে হবে। সেক্ষেত্রে বলছি কি যে ডোজটা তুমি কিভাবে দিবা, ডোজটা বলছে মনিটর করতে হবে, যে INR 2 to 2.5 রাখতে হবে। সেক্ষেত্রে তুমি ওয়ারফিন দিতে পারো, অথবা অল্প ডোজে তুমি ডেবিগেটন দিতে পারো। সেক্ষেত্রে ডেবিগেটন 110 মিলিগ্রাম বিআইডি, রিভারক্সামাইন 50 মিলিগ্রাম ওডি, এপিক্সামাইন 2.5 মিলিগ্রাম বিজি দিতে পারো। New generation of the DAS are recommended over BMS in patient requiring oral anticoagulant at low bleeding, with those with high bleeding BMS or DAS needs to be individualized. We should cautious about it. আমরা কিভাবে সুইচ করব বিটুইন দ্য অ্যান্টিকোয়াগুলেন্টস? একটা পেশেন্ট অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট পাচ্ছে, এই অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট থেকে আমরা যদি আমরা নোয়াকে নিতে যাই, কিভাবে নিব আমরা? একটা পেশেন্ট যদি আইবি হেপারিন পায় অথবা লো মলিকুলার হেপারিন পায়, তাকে আমরা নোয়াকে কিভাবে নিব? আমরা INR যদি লেস দেন 2 থাকে, after 2 hours of stopping of heparin we can use when the next dose of low molecular heparin was devised. That means আমরা যদি কেউ হাই মলিকুলার হেপারিন পাই, 2 ঘন্টা পরে আমরা দিব হলো নোয়াক, আর যদি কেউ লো মলিকুলার পাই তাহলে নেক্সট ডোজে আমরা দিব। আর নোয়াক যদি পাই কেউ, নোয়াক থেকে কিভাবে আমরা চেঞ্জ করবো? যদি নোয়াক পাই সে, নোয়াক থেকে যদি আমরা দিতে চাই, তাহলে নোয়াকের নেক্সট ডোজের সময় আমরা দিব একটা নেক্সট ডোজে প্ল্যান করবো। আমরা অ্যাটলিস্ট একটা গ্যাপ রাখতে হবে, এখানে নাইলে চান্স অফ ব্লিডিং ইজ মোর। So some recommendation in case of AF we can use NOAC, that is dabigatran, rivaroxaban, apixaban, endoxaban are recommended over warfarin in NOAC eligible patients with AF, except moderate to severe mitral stenosis or mechanical heart valves. This is a class 1 indication যে যদি তুমি নন ভালভুলার কেস হয়, সেক্ষেত্রে অবশ্যই NOAC is preferable, that is dabigatran, rivaroxaban, apixaban, endoxaban are recommended over warfarin in NOAC eligible patients with AF. But in case of valvular cases, we should use the warfarin. In case of renal function dysfunction or hepatic function, we should regularly check up the renal function and hepatic function, because NOAC is excreted by the renal and hepatic. So we should biannually, at least annually, we check the serum creatinine and HbA1c. For patient with AF, except moderate to severe mitral stenosis or mechanical heart valves who are unable to maintain therapeutic iron level with warfarin, use NOAC is recommended. For patient with AF, except moderate to severe mitral stenosis or mechanical heart valves, Charlesburg score is man is 0 and woman is 1, reasonable to omit anticoagulant therapy. যাদের
এতে এই স্কোর একদম কম, তাদের ক্ষেত্রে অ্যান্টিবায়োটিক না দেয় ভালো, কারণ ব্লিডিং টেন্ডেন্সি is high. We should avoid the anticoagulants. But in case of moderate stenosis of metal stenosis or severe stenosis or valves, we use the warfarin. For patient with AF who have Charles score 2 or greater in men, 3 or greater is women who have end-stage fluid, that is kidney function যদি খারাপ থাকে, kidney function যদি CCR less than 15 থাকে, ডায়ালিসিস থাকে, তাহলে আমরা অবশ্যই ইউজ করব ওয়ারফেরিন অর এপিক্সাবান। অন্য কোনো ড্রাগ আমরা ইউজ করা যাবে না কিডনি ফেলিওর থাকলে অথবা CCR less than 15 থাকলে ইউজ করব। In patient with AF and end-stage CKD on dialysis, the direct thrombin inhibitor dabigatran or factor 10 inhibitor rivaroxaban or endoxaban are not recommended. Use করা যাবে না rivaroxaban, endoxaban and dabigatran because there is no clinical evidence of clinical trials benefit exceed the risk. The direct thrombin inhibitor dabigatran should not be used in patient with AF and mechanical heart valves. Dabigatran cannot be used in AF with mechanical heart valves. So now COVID era, there is lots of prescription of NOAC. In this COVID last 5 months, we use the NOAC. So in exam, you should know the Mount Sinai COVID-19 anticoagulant algorithm. Everybody knows. Number one, a patient admitted with COVID-19, you first scoring the patient high risk. If it is high risk patient, that is saturation is gradually falling, increase the D-dimer, increase creatinine, increase CRP, high risk group. If high risk group, admitted in the ICU. And in ICU, you give the heparin, either high molecular heparin or low molecular heparin, but enoxaparin should be given twice daily. If patient is not high risk, that is mild to moderate risk, so you give the epixaban or 2.5 to 5 milligram BID. Sometimes you give the rivaroxaban and enoxaparin given 40 milligram daily, low dose of enoxaparin. If patient is not in the ICU, but high risk patient, not ICU, if serum creatinine is more than 50, you can give the enoxaparin BID. If creatinine is more than 50, that is less than 50, that is less than 15, you give the epixaban or IV heparin. So you should not follow the algorithm. So thank you all. Any question from your side? Thank you, everybody. Thank you, sir. Yeah. Sir, I have two queries, sir. Yeah. Sir, first one, if a patient with moderate to severe mitral stenosis with AF, we start warning, then how can we follow up this patient? Right. If there is no thrombus in the LA thrombus, patient, you just echo, show the echo, do the echo, you see the atrial appendage, there is no thrombus in the organized thrombus. There may be the floating thrombus, but no thrombus there. You can give the warfarin, it's a low dose, that is 5 milligram daily dose. You continue the warfarin, but you regularly check the echocardiography. Number one, because there is formation of the thrombus in the LA appendage. Number one. Number two, you should, when you start the warfarin, after 15 days, you should do the PT-INR. Because after 15 days, if it is 2 to 3, that is INR is between 2 to 3, it is safe range. If it is not 2 to 3, increase the warfarin dose. That is 5 to 7.5 milligram or 10 milligram. If its INR is established between 2 and 3, you should do the every 3 months, lifelong. Clear? But if there is organized thrombus, you should cautious about the patient because this thrombus is migrated to the brain, stroke. So you can admit the patient and give the heparin and adjunct with the warfarin. INR should be immediately between the 2 to 3 in range. When INR is 2 to 3, then is stop the heparin and continue the
ওয়ারিন। থ্যাংক ইউ স্যার। স্যার তাহলে আমরা প্রথমে ওয়ারিন শুরু করার পরে 15 ডেজ পরে আমরা স্যার পিটি আয়না দেখবো স্যার। যদি স্যার পিটি আয়না স্যার যদি তার ইয়ে না থাকে, যদি তার থম্বাস বা কিছু রিস্ক ফ্যাক্টর না থাকে, অনলি তুমি পাইলা মডারেট টু সিভিয়ার মাইট্রাল স্টেনোসিস, অনলি এফ, দেয়ার ইজ নো থম্বাস। জি স্যার। Not so much hurry. You give the warin and after 15 days to the PTINR. But if there is any thrombus, any complicated thrombus, chance of migration to the emboli, so you should cautious about it. You immediately within 3 days, 4 days should maintain the INR 2 to 3. Clear? জি স্যার। থ্যাংক ইউ স্যার। Yeah. স্যার আসসালামু আলাইকুম স্যার। Salam. স্যার আমার একটা প্রশ্ন হচ্ছে, এখন বর্তমানে কোভিড পেশেন্টদেরকে আমাদের এনোক্সাপিরিন শুরু করতে হয়, সেই ক্ষেত্রে যদি আমরা অনেক সময় রোগীটা বাড়িতে থাকে, এই ক্ষেত্রে যদি এনোক্সাপিরিন শুরু না করে সরাসরি কি রিভারক্সাবান শুরু করা যাবে, নাকি এনোক্সাপিরিন দিয়েই শুরু করতে হবে? না, এটা তো এখানে তোমাকে যেটা বললো যে তোমাকে যদি তুমি দেখো যে তার রিস্কটা কেমন, যদি তুমি দেখো যে লো রিস্ক, দ্যাট ইজ আইএনআর, যে পেশেন্টে কোনো বয়স কেমন, ডায়াবেটিক রিস্ক ফ্যাক্টর কেমন আছে, ডায়াবেটিক, হাইপারটেনসিভ, ডিসলিপিডিমিয়া, ইসিআই করা আছে কিনা, এই ধরনের হিস্ট্রি নিতে হবে। যদি থাকে, তার সাথে যদি তার অক্সিজেন সিচুয়েশন ফল করতে থাকে, গ্র্যাজুয়ালি ফল করতে থাকে, অথবা তার অক্সিজেন লাগে, ডিমান্ড আছে, তাদের ক্ষেত্রে তুমি অ্যানেক্সিপিন শুরু করতে হবে। ইউ মাস্ট স্টার্ট দ্য অ্যানেক্সিপিন, লো ডোজে শুরু করলা, কিন্তু তুমি তাকে যখন কন্টিনিউ করবা, মানে আফটার 7 days যখন তার সিমটম চলে যাবে, ইউ শুড কন্টিনিউ দ্য রিভারক্সাবান অর এপিক্সাবান অ্যাট লিস্ট 1.5 months। কিন্তু একটা পেশেন্টের রিস্ক ফ্যাক্টর আছে, হাই রিস্ক ফ্যাক্টর আছে, তার সাথে তার সিমটম আছে, তাহলে কিন্তু তোমাকে অ্যানেক্সিপিন শুরু করতে হবে 40 mg single dose, regular follow up. If patient condition gradually deteriorating, you should increase the dose of enoxaparin BID. At least symptom যখন দেখা যাবে অক্সিজেন লাগছে না, তখন তুমি গ্র্যাজুয়ালি তার অক্সিজেন ডিমান্ড কমে যাচ্ছে, গ্র্যাজুয়ালি স্টপ দ্য enoxaparin and continue the epixaban, rivaroxaban or dagabatia up to at least 1.5 months to continue. স্যার আমার প্রশ্ন এখানে, but if gradually falling the oxygen, shift the patient in ICU and in the high dose of enoxaparin. জি স্যার, আমার প্রশ্নটি হচ্ছে এখানে যে আমরা স্যার এনোক্সাপিরিন কি না দিয়ে কি ইয়ে করা যাবে, রিভারক্সাবান অনেক ক্ষেত্রে? না, যদি তুমি হাই রিস্ক পেশেন্ট থাকো জি স্যার। এবং তার যদি অক্সিজেন ফল থাকে, ইউ শুড স্টার্ট দ্য এনোক্সাপাইন লো ডোজ 40 mg জি স্যার। লো ডোজ শুরু করতে হবে। থ্যাংক ইউ স্যার। আসসালামু আলাইকুম স্যার। ইসলাম স্যার আমি আসলে স্যার ফেজের স্যার নতুন জয়েন করেছি স্যার। স্যার আমার একটা ব্যাপার স্যার, মানে বেসিক ব্যাপারে স্যার সমস্যা আছে স্যার, একটু জানার ছিল স্যার। স্যার আমরা যে রিঅ্যাক্টিভ থ্রম্বোসাইটোসিস স্যার অনেক সময় পাই স্যার, মানে অনেক সময় আফটার সার্জারি বা কোনো ইস্যুতে স্যার, স্যার কোন ক্ষেত্রে স্যার আমরা অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট দিব স্যার, মানে কত হইলে প্লেটলেট কাউন্ট স্যার? না, এখানে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে আসলে হোয়াট আর দ্য কজেস অফ রিঅ্যাক্টিভ থ্রম্বোসাইটিস। এই কারণটা, কজটা দেখতে হবে। হোয়াট আর দ্য কজেস অফ রিঅ্যাক্টিভ থ্রম্বোসাইটিস, কজটা খুব ইম্পর্টেন্ট। তোমার সার্জারিতে তুমি কি কারণে পাইছো, এটা ইম্পর্টেন্ট। তার কি কনজেনিটাল আছে কোনো সমস্যা, ব্লাড ডিসঅর্ডার, নাকি তার ফ্লুইড লস, ভলিউম লস, কেন তার হয়েছিল? তোমার কি মনে হয়, তুমি কোন পেশেন্টের কথা বলছো? মানে একটা অ্যাপেন্ডিকুলার অ্যাবসেস ছিল স্যার, কি অপারেশন করা হয়েছে, তারপরে হচ্ছে তার প্লেটলেট কাউন্ট 8 লাখের মতো হয়েছে স্যার। আর কিছু নন না, এই ক্ষেত্রে তো এটা অ্যাপেন্ডিকুলার লাম যে পেশেন্ট, এই পেশেন্টে কয়দিন বিছানায় শুয়ে থাকবে, তার ইমোবাইল কতদিন থাকবে, সে তার ইমিউনিটি কয়দিন থাকবে? 5-7 দিন স্যার, এর বেশি তো। হ্যাঁ, ইউজুয়ালি অর্থোপেডিক সার্জারি, যেগুলা নি সার্জারি, হিপ রিপ্লেসমেন্ট, 1.5 মাস থেকে 2 মাস শুয়ে থাকতে কমপক্ষে, সেক্ষেত্রে কিন্তু অ্যান্টিকোয়াগুলেন্স রোল আছে। তোমার রিঅ্যাক্টিভ থ্রম্বোসাইটিস কেন হয়েছে? ডিউ টু আদার রিজন, ঠিক আছে? সেক্ষেত্রে তুমি যদি কারেকশন করো তাড়াতাড়ি, তাহলে তোমার অ্যান্টিকোয়াগুলেন্স দেওয়ার দরকার নেই। যদি মনে হয় যে না, আমি এটা কারেকশন হবে, হ্যাঁ, ফ্লুইড দিলে বা ব্লাড দিলে বা যেটা ধোয়াই থাকে, তাহলে দরকার নেই। কিন্তু যেগুলা প্রলং সার্জারি, ইমোবিলাইজ থাকবে, যেমন ইউজুয়ালি অর্থোপেডিক সার্জারি ক্ষেত্রে লাগবেই। অর্থোপেডিক সার্জারির ক্ষেত্রে এক্ষেত্রে তোমার ডি সার্জারি, হিপ রিপ্লেসমেন্ট, 2 মাস শুয়ে থাকবে, ইউ শুড স্টেট গো ফর দ্য ওরাল অ্যান্টিকোয়াগুলেন্টস অর
in detail. But reactive thrombocytosis, you manage the cause. If manage is within 72 hours, no hurry about the anticoagulants. But in case of mechanical valve, in case of PCI, post PCI, you should a patient is on dialysis, that is his hemoglobin factor is activated, you give them anticoagulants. But otherwise, interpenetrating life, a female come with interpenetrating lump, age is 24 to 25 years old, don't hurry about the anticoagulants because the chance of bleeding. You can observe the patients, manage the cause, just follow up the patients. Any question? স্যার এটা তো তোমাদের বলো। মানে স্যার আমার স্যার একটু সমস্যা আছে স্যার, মানে বুঝতে কিছু ব্যাপার স্যার। তো স্যার অ্যান্টি প্লেটলেট স্যার অ্যান্টি প্লেটলেটও তো স্যার একটা অ্যান্টিকোয়াগুলেন্টের মতোই স্যার, তাই না স্যার? কাজ করে না কেন মনে কেন কেন স্যার? দুটো মেকানিজম পুরো ডিফারেন্ট না। আমি তো বললাম যে তিনটা জিনিস হচ্ছে এখানে, তিনটা মেকানিজম হচ্ছে না। প্ল্যাটলেট এগ্রিগেশনস কাজ করবে প্ল্যাটলেট, হ্যাঁ, কোয়াগুলেশন কাস্কেডে কাজ করবে অ্যান্টিকোয়াগুলেন্টস, আর হলো থ্রম্বোলাইটিক্স, কাজ তো তিন জায়গায়। তোমার যদি সমস্যা থাকে এক জায়গায়, তুমি একে দিলে হবে না তো, ঠিক না? কাজ তো তিন জায়গায়, একটা হলো অ্যান্টিপ্ল্যাটলেট, প্ল্যাটলেট এগ্রিগেশন এডিশনকে ইনহিবিট করলে অ্যান্টিপ্ল্যাটলেটস, কোয়াগুলেশন কাস্কেডকে ইনহিবিট করলে কোয়াগুলেশন অ্যান্টিকোয়াগুলেন্টস, আর থ্রম্বোলাইটিক্স যেগুলো ইউজ করি আমরা ইন দা সিসিইউ, সেগুলো কোথায় কাজ করে? ফিব্রিন প্লটকে ডিগ্রেড করবে না, তিনটা জায়গায় কাজ করে। এই জন্য আমি ওভারভিউ ক্লাসটা নিছিলাম তোমাদেরকে যে তিন জায়গায় হবে সেটা, ঠিক না? হ্যাঁ, তুমি দেখো শুরুতেই দেখাইছেন স্যার এটা। তাও আমি একটু যদি করি, ওভারভিউ করি এটা বোঝানোর জন্য। তোমাকে এই জিনিসটা বুঝতে হবে এখানে, ঠিক না? তুমি দেখো তিনটা জিনিস তো আমাদের বডিতে যখনই কোনো ইনজুরি হয়, একটা কি করে? ব্লাড প্রেসার কনস্ট্রিক্ট করে, ফলে ব্লাড ফ্লো কমে যায়, ব্লাড ফ্লো কমলে ব্লিডিং কমে যাবে, এটা একটু টেন্ডেন্সি। সেকেন্ড কি হবে? ব্লাডটাকে এগ্রিগেট করবে, আর হলো টিস্যু ফ্যাক্টর অ্যাক্টিভেট হয়ে কোয়াগুলেশন কাস্কেডকে অ্যাক্টিভেট করবে, ফিব্রিন সমস্যা হবে। তাহলে তোমার জায়গা তো তিনটা কাজ করার, এই যে তিনটা, সরি জায়গা তিনটা এখানে, হ্যাঁ, একটা হলো অ্যান্টিপ্ল্যাটলেটস কোথায় কাজ করবে, অ্যান্টিকোয়াগুলেন্টস কোথায়, আর থ্রম্বোলাইটিস কোথায়, তিন জায়গায়। এখন তোমার কোশ্চেনটা বলো। আমার কোশ্চেন হচ্ছে স্যার, হ্যাঁ বলো। যেমন কোভিডেই স্যার, মানে আমরা ধরেন স্যার এনক্সাপিরিন দিচ্ছি স্যার, লো মলিকুলার ওয়েট হেপারিন, হ্যাঁ স্যার দিচ্ছি। মানে আমার কোশ্চেন স্যার যে একজন লোক অ্যান্টি প্লেটলেট খাচ্ছে স্যার অনেকদিন ধরে, তার সে কি অ্যান্টি প্লেটলেটটা যদি কন্টিনিউ করে তার কিছুটা রিস্ক প্রিভেনশন হবে কিনা স্যার? না, মেকানিজম পুরো ডিফারেন্ট, মেকানিজম পুরো ডিফারেন্ট। কোয়াগুলেশন কাস্কেডে যে মেকানিজম কাজ করবে সেখানে অ্যান্টিবায়োটিক লাভ হবে না তোমার, তার তো ইন্টেন্সিভ ফ্যাক্টর অ্যাক্টিভেট হয়ে তার কোয়াগুলেশন কাস্কেড অ্যাক্টিভেট করছে, ওখানে তুমি অ্যান্টিবায়োটিক রোলই নেই। তুমি যদি তার যদি কোয়াগুলেশন কাস্কেড অ্যাক্টিভেট হয়ে যায়, ওখানে প্ল্যাটলেটস কিছু করতে হবে না, পারবে না। তাহলে তোমাকে কি করতে হবে? থ্রম্বিনকে বন্ধ করতে হবে, অথবা ফ্যাক্টর 10 কে অ্যাক্টিভেট করতে হবে, অথবা ভিটামিন কে ডিপেন্ডেন্ট বন্ধ করতে হবে, এবং ওই জায়গায় কাজ করতে হবে। ইকোস্প্রিন আর অ্যান্টিপ্ল্যাটলেটস ওখানে কোনো রোল নাই। যেমন তুমি মনে করো পিসিআই, পোস্ট পিসিআই যে স্টেন লাগাচ্ছি আমরা, সেখানে কিন্তু আমাদের অ্যান্টিকোয়াগুলেন্টস লাভ হবে না, সেখানে প্ল্যাটলেটকে ইনহিবিট করতে হবে, কারণ ফরেন বডি আছে। অ্যান্টিকোয়াগুলেন্টস তখন কোয়াগুলেন্টস তখন কাজ করে যদি কোনো কারণে ব্লাড ইনজুরি হয়, টিস্যু ফ্যাক্টরকে অ্যাক্টিভেট করতে হবে, না? এখানে একটা স্ট্যান্ড আছে ফরেন বডি, এখানে ফরেন বডি দেখে প্ল্যাটলেট চলে আসবে ওটাকে ধরার জন্য, ধরে কি করবে? ওটাকে সে প্রোটেক্ট করার চেষ্টা করবে, তোমাকে প্ল্যাটলেটকে ইনহিবিট করে রাখতে হবে স্পিন আর ক্লোপিডোগ্রাল দিয়ে। কিন্তু এই আমাদের কোভিড এরাতে যেটা হচ্ছে, কোভিড এরাতে কি হচ্ছে, সেখানে কোয়াগুলেশন কাস্কেডটাকে অ্যাক্টিভেট করে তারা থ্রম্বস ফর্ম করছে, এই থ্রম্বাসটা সিস্টেমিক অ্যাম্বুলা হয়ে পালমোনারি অ্যাম্বুলিজম ফর্ম করছে। তো সেখানে তোমাকে অবশ্যই দিতে হবে অ্যান্টিকোয়াগুলেন্টস। আর তুমি এখন তুমি শিশুতে কাজ করছো, শিশুতে তোমাকে তো অ্যান্টিকোয়াগুলেন্টস দিলে হবে না,
এখানে একুইডামাইন আসছে। একুইডামাইনে কি করতে হবে? একুইডামাইনে কি হয়? প্ল্যাটলেট আসে, তারপরে কোয়াগুলেশন কাজকে অ্যাক্টিভেট হয়, আলটিমেটলি ফিব্রিন ফর্ম হয়, ফিব্রিন পরে ফিব্রিন ক্লট হয়ে যায়। ফিব্রিন ক্লট যদি হয়ে যায় তোমাকে ফিব্রিনোলাইসিস দিতে হবে। এখানে অ্যান্টিকোয়াগুলেন্স দিয়ে তো লাভ হবে না, আগে ফিব্রিনকে লাইসিস করতে হবে। লাইসিস করার জন্য তোমাকে কি দিতে হবে? ফিব্রিনোলাইটিক্স। ফিব্রিনোলাইটিক্স দেওয়ার পরে স্টেরোকাইনেসে লাগে না, কিন্তু অন্য নতুনগুলো যেগুলো আছে, নতুন যেগুলো আছে আমাদের টেনিটিপ্লেস বা টিএনকে বা যে এলটিপ্লেস, ওগুলোতে কিন্তু ফিব্রিনোলাইটিক্স দেওয়ার পরে আমাকে অ্যান্টিকোয়াগুলেন্স দিতে হয়। কেন? টু প্রিভেনশন অফ দ্য আদার থ্রম্বোফাইব্রিন ফর্ম না হয়। ক্লিয়ার তোমার কাছে এখন? থ্যাংক ইউ স্যার। স্যার বুঝতে পেরেছি স্যার। ক্লিয়ার, আচ্ছা ঠিক আছে। এই ক্লাসগুলো আসলে যদিও আমাদের কাছে পরীক্ষার মতো মনে হচ্ছে না, কিন্তু হয়তো হয়তো অন্য ক্লাসগুলো হার্ট ফেলিওর বা ইসকেমিক হার্ট ডিজিজ ওরকম হয়তো মজার ক্লাস না, কিন্তু এখানে বেসিক কিছু ব্যাপার তো বুঝতে হবে, কারণ তোমার প্রতিদিনের ক্লিনিক্যাল লাইফে লাগবে এগুলা। বেসিক জিনিসটি ইম্পর্টেন্ট। কোশ্চেন করতে পারো, আমি বেসিক দিয়ে কথা বলতে চাচ্ছিলাম। বলো, কোশ্চেন করতে পারো। আর কোনো কোশ্চেন? স্যার আরেকটা কোশ্চেন কি স্যার করতে পারি স্যার? স্যার আমার একটা স্যার এখানে মানে এই আগের কোশ্চেনটা আমি তো এটা সাউন্ড শুনছি না, কি বলছো? শোনা যাচ্ছে না স্যার। কোয়ালিটি হচ্ছে স্যার, আমরা তো নরমালি স্ট্রেপ্টোকাইনেস দিলে। হ্যাঁ বলো। আচ্ছা ঠিক আছে, কন্টিনিউ কর। না তুই বলো। নরমালি স্যার আমরা দিলে যদি বলো। দেয়া তো যদি স্ট্রোকের দেওয়ার পরে যদি মানে অনেক সময় দেখা যাচ্ছে আমার স্টি ডাউন হয় না, চেস্ট পেইন থাকে, তারপরে তোমার অনেক সময় পেশেন্ট হার্ট ফেলিওর ডেভেলপ করে, এরিথমিয়া হয়। স্ট্রোকের দেওয়ার পরে তুমি দেখলা যে পেশেন্টের চেস্ট পেইন হয়ে গেছে, অথবা তুমি মনে করছো যে পেশেন্টের হ্যালো শোনা যাচ্ছে? শাকুর আহমেদের নেটওয়ার্কের সমস্যা বলে। আমি এই কোশ্চেনটা শুনতে পাচ্ছি না, একটু বলবা কোশ্চেনটা আমাকে একটু? ক্লিয়ার শোনা যায় না স্যার, গ্রুপের মধ্যে নেটওয়ার্ক না শোনা যাচ্ছে না কোশ্চেনটা। আমি নেটের সমস্যা। ওর কোশ্চেনটা বলতে ছিল থ্রম্বোলাইটিস দেওয়ার পরেও স্ট্রোকের দেওয়ার পরে অনেক সময় যদি পেশেন্টের চেস্ট পেইন থাকে অথবা এরিথমিয়া থাকে, হার্ট ফেলিওর থাকে, আমরা অনেক সময় অ্যানেক্সোপাইরিন দিই। সেক্ষেত্রে কেন আমরা বলছি যে ইনকমপ্লিট রেজলিউশন হয়েছে, দ্যাট মিন্স ফিব্রিনোলাইটিস হয়েছে কিন্তু ইনকমপ্লিট। সেক্ষেত্রে যেন আরো অ্যান্টিকোয়াগুলেন্স না আসতে পারে, এই জন্য আমরা অনেক সময় 5 থেকে 7 দিন আমরা অ্যান্টিকোয়াগুলেন্স দিই। বাট ম্যান্ডেটরি ইন কেস অফ টেনিটিপ্লেস, টিএনকে, এলটিপ্লেস সময় অবশ্যই থ্রম্বোলাইটিস পরে আমাকে দিতে হবে অ্যানেক্সোপাইরিন, বিকজ শর্ট অ্যাক্টিং, ভেরি শর্ট অ্যাক্টিং, আলট্রা অ্যাক্টিং ফিব্রিনোলাইটিস হওয়ার পরেই কিন্তু আবার থ্রম্বাস আসবে। সো প্রিভেনশন অফ থ্রম্বাস উই ক্যান ইউজ দ্য অ্যানেক্সোপাইরিন। আর কোনো কোশ্চেন আছে? এমন আর কোনো কোশ্চেন নাই। এখানে আমাদের বেসিক যেটা আমাদের টেক হোম মেসেজ কি থাকবে? বেসিক টেক হোম মেসেজ আমাদের বুঝতে হবে যে আসলে কখন আমরা অ্যান্টিবায়োটিক দেবো, কোথায় অ্যান্টিকোয়াগুলেন্স দেবো, কোথায় আমরা থ্রম্বোলাইটিস দেবো, এটা নাম্বার 1। নাম্বার 2 হলো যে আমরা কোন ড্রাগটা কখন ইউজ করবো। যেহেতু আমাদের ভালভুলার ডিজিজ বেশি বাংলাদেশে, সেক্ষেত্রে আমরা ওয়ারফিন ইজ ড্রাগ অফ চয়েস, সন্দেহ নাই। নন ভালভুলার ইএফ প্রশ্ন আসছে এখানে। নন ভালভুলার ইএফ এর ক্ষেত্রে যাদের চান্স অফ সিস্টেমিক অ্যাম্বোলিজম, পালমোনারি অ্যাম্বোলিজম, তাদের ক্ষেত্রে আমরা নোয়াক বা বলো ডোয়াক বলো, যেটাকে বলো, যে আমরা নিউয়ার অ্যান্টিকোয়াগুলেন্স দেবো। কারণটা কি? কারণ হলো একটাই, যে ওয়ারফিন দিলে থেরাপিক রেঞ্জটা খুব কম, আইএনআর 2 থেকে 3 রাখতে হয়, ব্লিডিং চান্স মোর, নাম্বার 1। নাম্বার 2 হলো যে রেগুলার মনিটর করতে হয়, আর ইফিকেসি অবশ্যই ওয়ার্নির ওদের চেয়ে কম, এর সন্দেহ নাই। সব স্টাডি দেখা গেছে, যত স্টাডি রিলাই স্টাডি, রকেট ট্রায়াল, সব ট্রায়ালে বলছে যে নিউয়ার অ্যান্টিকোয়াগুলেন্টসের এফিকেসি বেশি ওয়ারফারিনের চেয়ে। সেক্ষেত্রে আমরা অবশ্যই রিভারক্সামাইন, এপিক্সাবেন অথবা ডেবিগাট্রান দিতে পারি, এটা একটা। আর থার্ড মেসেজ হলো যে ব্লিডিং ডিসঅর্ডার,
যে আমরা যদি দিয়ে দিচ্ছি ড্রাগটা, এই ড্রাগের ক্ষেত্রে ব্লিডিং হওয়ার চান্স বেশি, ফলে পেশেন্টকে রেগুলার ফলো আপ দিতে হবে, হিমোগ্লোবিন, অকাল ব্লাড টেস্ট অথবা জিআই ব্লিডিং এগুলো চেক করতে হবে, আই চেক করতে হবে, এটা হলো নাম্বার 1। ব্লিডিং আমি ওষুধ দিয়ে দিলাম কিন্তু ব্লিডিং খেয়াল রাখতে হবে, এটা একটা। আর যদি কিডনি ডিসফাংশন থাকে, রেনাল ডিসফাংশন থাকে, সেক্ষেত্রে দিব না আমরা দিব এপিক্সাবান এন্ড হলো ওয়ারফিন। থ্যাংক ইউ অল, থ্যাংক ইউ এভরিবডি, থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ, আসসালামু আলাইকুম স্যার। নমস্কার।